उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में नए बने शामलाजी तालुका में विकास उत्सव मनाया गया। मशहूर तीर्थ स्थल शामलाजी में शामलाजी महोत्सव के समापन के मौके पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र जी पटेल की प्रेरणा देने वाली मौजूदगी। शामलाजी मंदिर में श्रद्धापूर्वक दर्शन किए। अरवली जिले को 168 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों की सौगात दी। मशहूर तीर्थ स्थल शामलाजी में मनाए जा रहे 2 दिवसीय शामलाजी महोत्सव के समापन पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने अरवली जिले को 168 करोड़ रुपए की कई विकास कार्यों की सौगात दी। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शामलाजी को नया तालुका घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री का यह पहला कार्यक्रम शामलाजी महोत्सव पूरे अरवली जिले के लिए विकास उत्सव बन गया। मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3 सालों में अरवली जिले को 168 करोड़ रुपए दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए 1232 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूर दराज के इलाकों को और पिछड़े हुए लोगों को विकास की मुख्य धारा के में लाने के लिए और उन्हें जोड़ने के लिए विकास कार्यों में कभी पैसे की कोई कमी नहीं होनी देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों की दिव्यता और भव्यता को बनाए रखते हुए आधुनिक विकास का तरीका अपनाया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि आदिवासी इलाकों को घर, पढ़ाई, रोजी रोटी और स्वास्थ्य की सुविधाएं दी गई है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इन आदिवासी इलाकों में 12 साइंस कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी और 11 मेडिकल कॉलेज के जरिए आदिवासी परिवारों के बच्चों के लिए डॉक्टर और इंजीनियर बनने का रास्ता खोलने की भूमिका बताई है। मुख्यमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोब के जरिए आदिवासियों की पारंपरिक कलाओं, हुनर, कामों और प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की भी अपील की है ताकि एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सके। मंत्री श्री रमन भाई सोलंकी ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में गुजरात ने अभूतपूर्व विकास किया है और विशेषकर अरवली जिले के आदिवासी क्षेत्रों में राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व आजीविका के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। राज्य मंत्री श्री पीसी बरांडा ने कहा कि शामलाजी महोत्सव आदिवासी समुदाय की एकता, संस्कृति व आस्था का जीता जागता प्रतीक है और इस वर्ष हजारों लोगों की भागीदारी व कलाकारों के लोक संगीत, नृत्य व भक्तिमय वातावरण से समुदाय की विरासत और मजबूत हुई है। आज प्राप्त विकास कार्यों व उद्घाटन से अरवली के विकास को और गति मिली है। इस अवसर पर सड़क एवं आवास विभाग राज्य की 107.02 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, शिक्षा विभाग की 24.49 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं, खेल विभाग की 19.9 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, सड़क एवं आवास विभाग में जिसमें पंचायत की 12.5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, मुख्यमंत्री ने पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के 3.46 करोड़ के प्रोडक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। साथ ही घुमंतु विमुक्त जातियों के परिवारों को प्लॉट देने के ऑर्डर जारी किए गए हैं और किसान मिशन मंगलम ग्रुप को कैश क्रेडिट मदद बांटी गई है। आइए आप जानते हैं विशेष कार्यक्रम को लेकर हमारे अरवली जिले के उज्जवल भारत के ब्यूरो चीफ हिमांशु भाई व्यास विशेष विषय को लेकर क्या कहते हैं। उसके बाद हम सुनेंगे इस हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल इस विशेष कार्यक्रम को लेकर वो क्या कहते हैं। तो बने रहिए उज्जवल भारत चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य, साथ में ब्यूरो चीफ हिमांशु भाई व्यास जी के साथ जय जय कवि गुजरात, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। बने रहिए उज्जवल भारत चैनल के साथ। अरवली की गिरिमालाओं के बीच बसा हुआ नगर यानी कि शामलाजी, जहाँ पर देव गदाधर विष्णु के अवतार चतुर्भुज श्याम वर्ण के शामलिया जी विराजमान है, जो आस्था का केंद्र है और 1500 साल से भी अधिक का इतिहास बताया जा रहा है। शामलाजी महोत्सव
गुजरात सरकार के द्वारा हर साल किया जाने वाला कार्यक्रम होता है, जिसमें सरकारी तंत्र, राजकीय नेता और अरवल्ली की जनता हर्ष उल्लास के साथ भाग लेती है। तो 2 दिन का कार्यक्रम शामलाजी महोत्सव चल रहा है। तो आज ही के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की खास तौर पर उपस्थिति थी, जिन्होंने अरवल्ली जिला के विकास कार्यों में 167 करोड़ के लोकार्पण और खातमुहूर्त किया और अरवल्ली जनता को बड़ी सौगात दी। तो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अरवल्ली जिला में लोक गायिका किंजल दवे हाल शामळाजी में उपस्थित है। तो उनको सुनने के लिए अरवल्ली की जनता भी व्याकुल है। तो इस कार्यक्रम का सुंदर आयोजन अरवल्ली जिला प्रशासन की ओर से किया गया है, वो खूब सराहनीय कार्य है। हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज, अरावली। आइए सुनते हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी क्या कहते हैं। શામળાજી મહોત્સવના સમાપન અને અરવલ્લી જિલ્લાના વિવિધ વિભાગોના 168 કરોડના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત સમારોહમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત મારા સાથી મંત્રી શ્રી રમણભાઈ સોલંકી, શ્રી પીસી બરંડાજી, અરવલ્લી જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી પ્રિયંકાબેન ડામોર, સાંસદ શ્રીમતી શોભનાબેન બારૈયા, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી ભીખુસિંહ પરમાર, શ્રી ધવલસિંહ ઝાલા, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ શ્રી ભીખાજી ઠાકોર, ભીલાડા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી ધનજીભાઈ નીનામા, મેઘરજ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી જયાબેન મનાત, શામળાજી મંદિરના ચેરમેન શ્રી દિલીપ કુમાર ગાંધી, વાઇસ ચેરમેન શ્રી રણવીરસિંહ ડાભી, ટ્રસ્ટી શ્રી સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલ, પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ પટેલ, શામળાજી ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ શ્રી લાલજીભાઈ કટારા, તિલોકનાથ વિષ્ણુ મંદિર ટ્રસ્ટ શામળાજીના ચેરમેન શ્રી ભરતભાઈ ઉપાધ્યાય, જિલ્લા સંગઠનના પ્રભારી શ્રી રાજુભાઈ શુક્લા, કાયદા સચિવ શ્રી ઉપેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ, જીએમડીસીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી રૂપવંશી, જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી પ્રશસ્તિ પારીખ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી દીપેશ કેડિયા, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। અહીંયા પરિસરમાં આયા પછી ઠંડી વધી ગઈ એવું છે? કેમ બધા શાંત, પાછળ બધા એકદમ શાંત બેઠા છે ને હજુ વિકાસના કામો તમારા જેટલા જોઈએ અહીંયાથી, જેમ બરંડાજી કહેતા હતા ને, હોશિયાર ધારાસભ્ય મંત્રી છે એટલે આયા છે તો પછી છોડવાના નહીં એમ। મુખ્યમંત્રી આયા છે તો એનો લાભ લેવો જોઈએ। પણ તમારા એકે પરિસર માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીની પણ ટેક છે કે વિકાસે કરવો છે, પણ વિકાસની સાથે વિરાસતને પણ, આપણી સંસ્કૃતિને પકડીને આગળ વધવું છે। એટલે વિરાસત બી વિકાસ બી એ કાર્ય મંત્ર સાથે જ્યારે આપણે આગળ વધતા હોય અને અહીંયા જ્યારે શામળાજીના પરાંગણમાં બેઠા હોય તો જેટલા મંદિરો તમારી પાસે અહીંયા આગળ જૂના છે, આપણી સંસ્કૃતિ છે, આપણી ધરોહર છે, આપણી આસ્થાના કેન્દ્રો છે, એ બધાય તમે અમારી પાસે જેટલા ઝડપથી લાવશો એટલા ઝડપથી અમે એને જીર્ણોદ્ધાર કરી દઈશું। બધાને એક સાથે આજે અત્યારે બોલવાનું છે એટલે બધાની ઠંડી ઉડી જાય અને ભગવાનના ચરણોમાં આપણી જય પહોંચી જાય। જય સામળિયા। હા, અરવલ્લીની પહાડીઓ વચ્ચે વસેલા કાળિયાદેવ ભગવાન વિષ્ણુ ગદાધરના દર્શનના મને પણ આજે સૌભાગ્ય મળ્યું છે। હું પણ મારી જાતને ધન્ય અનુભવું છું। આદિવાસીઓની સંસ્કૃતિ, કલા, હસ્તકલા અને પરંપરાગત વારસાને જીવંત રાખતા આ મંદિરના સાનિધ્યમાં ઉજવાઈ રહેલો શામળાજી મહોત્સવ વિવિધતામાં એકતાનો સંગમ છે।
વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબની પ્રેરણાથી સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ. ભગવાન સોમનાથના રક્ષણ માટે આદિવાસી વીર વેગડા ભીલે આપેલા સર્વોચ્ચ બલિદાનને શામળાજીની આ ભૂમિ પરથી વંદન કરું છું. વડાપ્રધાનશ્રીએ સોમનાથથી લઈને શામળાજી ધામ, અંબાજી, પાવાગઢ દરેક તીર્થોના મૂળ તત્વને સાચવીને વિકાસ કરવાનો અભિગમ અપનાવ્યો છે. શામળાજીના એવા જ સર્વગ્રાહી વિકાસ માટે આપણે હમણાં શામળાજીનો નવો તાલુકો જાહેર કર્યો છે. નવો તાલુકો બન્યા પછી આ પહેલો શામળાજી ઉત્સવ સમગ્ર જિલ્લા માટે વિકાસ ઉત્સવ બન્યો છે. આજે ભગવાન શામળાજીના આશીર્વાદથી એક જ દિવસમાં એક સાથે 168 કરોડ રૂપિયાના વિકાસના કામો આ જિલ્લાને મળ્યા છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં છેક છેવાડાના વિસ્તારો સુધી વિકાસની અવિરત યાત્રા વિસ્તરી છે. ગામે ગામ પાકા રસ્તા, 24 કલાક વીજળી, સુપર સ્પેશિયાલિટી મેડિકલ સેવાઓ અને જન સુખાકારીના કામો પહોંચાડ્યા છે. મોદી સાહેબ છે ત્યાં સુધી નાણાંના અભાવે કોઈ કામ અટકવું નથી. એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પાછલા 3 વર્ષમાં જિલ્લામાં 1232 કરોડથી વધુ વિકાસ કામોની મંજૂરી આપણે આપી છે. આદિવાસીઓના જિલ્લાઓને પણ વિકાસની મુખ્ય ધારામાં લાવવાના સંકલ્પ સાથે આવાસ, અભ્યાસ અને આજીવિકાના ક્ષેત્રોમાં અનેક કામો આદરણીય મોદી સાહેબના આગવા વિઝનથી થયા છે. છેવાડાના ગામો, અંતરિયાળ વિસ્તારમાં વસતા ગરીબ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓને પણ સરળતાએ અને પોતાના ઘરની નજીક આરોગ્ય સેવા મળે તેવી વ્યવસ્થાઓ તેમના માર્ગદર્શનમાં વિકસાવી છે. જિલ્લા મથકે તો સિવિલ હોસ્પિટલ હોય, પણ અંતરિયાળ વિસ્તાર ગામોના લોકોને ઇમરજન્સીમાં જિલ્લા મથક જવું ન પડે અને નજીકમાં શ્રેષ્ઠ આરોગ્ય સેવા મળે તેવો અભિગમ સરકારે અપનાવ્યો છે. સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને અપગ્રેડ કરીને વિવિધ રોગ નિષ્ણાત ડોક્ટરોની સેવા મળે તેવી સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ કાર્યરત કરી રહ્યા છીએ. અરવલ્લીમાં નવી ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલની કામગીરી પણ હવે પૂર્ણતાના આરે છે. જનજાતીય વિસ્તારમાં એક સમયે સાયન્સ સ્કૂલો પણ નહોતી. આજે વડાપ્રધાનશ્રીના દિશા દર્શનમાં જનજાતીય વિસ્તારોમાં પણ 12 સાયન્સ કોલેજ, 2 યુનિવર્સિટી અને 11 મેડિકલ કોલેજો થવાના લીધે જનજાતીય પરિવારના સંતાનો આજે ડોક્ટર અને એન્જિનિયર બની રહ્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ સૌના સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસનો મંત્ર આપણે આપ્યો છે. આપણે તેમના નેતૃત્વમાં વિકસિત ભારત 2047 આત્મનિર્ભર ભારત માટે આ જ મંત્રથી વિકસિત ગુજરાતનું નિર્માણ કરવું છે. આદિવાસીઓના પરંપરાગત કલા, કૌશલ્ય, વ્યવસાયો અને ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપીને વોકલ ફોર લોકલ, લોકલ ફોર ગ્લોબલ દ્વારા વિકસિત ગુજરાત, વિકસિત ભારત બનાવીએ. સ્વદેશી અને સ્થાનિક ઉત્પાદનો, કલા કૌશલ્યને આ દિશામાં વધુ બળ આપવામાં શામળાજી મહોત્સવ જેવા ઉત્સવ માધ્યમ બનશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. શ્રી શામળાજી મહોત્સવ 2025 દરમિયાન આજે એના સમારોહ પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પહેલી વાર મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી શામળિયાના ધામમાં પધાર્યા. અમે મંત્રી ટ્રસ્ટે એમનું ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું છે. અમારા ચેરમેન શ્રી દેવીભાઈ ગાંધી, જગદીશભાઈ ગાંધી, રણવીરસિંહજી ડાભી, સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલ, સુરેન્દ્રભાઈ ભટ્ટ અને બધાએ ખૂબ ઉમળકાભેર એમને મંદિરની અંદર પૂજન કરાવડાવી, મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરી અને સ્ટેજ પર પણ બુકે, મોમેન્ટો અને શામળિયાનો કેક એ ધારણ કરાવી ભવ્ય એમનું સ્વાગત કર્યું. અમે એમને પ્રાર્થના કરી છે કે શામળિયા ધામના વિકાસ માટે હજુ જેટલું પણ થઈ શકે એટલા કાર્યો કરે એમને અમને ખાતરી આપી છે. અને આ શામળિયા ધામ એ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ તો છે, પણ હજુ
યાત્રિકોની સુવિધામાં વધારો થાય એવા પ્રયત્નો એમના થકી થશે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આ શામળાજી મહોત્સવ જે દર વર્ષે થાય છે સરકાર તરફથી તેમાં પધારેલા અને અમારા શામળાજી વિષ્ણુ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને એમને બુકે અને શામળાજી ભગવાનનું સ્વરૂપ ભેટ કરવામાં આવ્યું. અમારા તમામ ટ્રસ્ટીઓ જે અનિલભાઈએ નામ આપ્યા એ પ્રમાણે બધા ટ્રસ્ટીઓ સ્ટેજ ઉપર ગયા અને સૌએ મોકાબે સ્વાગત કર્યું અને અમને વિશ્વાસ છે કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ દ્વારા અમારા શામળાજીના જે અધૂરા કામ છે તે પરિપૂર્ણ કરે એવી શામળાજીને મેં પ્રાર્થના કરી છે અને એ કામ પરિપૂર્ણ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના હસ્તે થાય તેવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરી અપેક્ષા રાખીને જય હિન્દ. શ્રી શામળાજી વિષ્ણુ મંદિર ટ્રસ્ટ શામળાજી મહોત્સવ જે 2016 થી 2026 10મા વર્ષ પ્રવેશ કરે છે તે સરકાર દ્વારા સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 2 દિવસો સંગીતમય શ્રી ટ્રસ્ટીઓ સાથે મીટિંગ કરી શામળાજી મહોત્સવ આયોજન કર્યું છે અને મુખ્ય મહેમાન શ્રી પધારી શામળાજી મહોત્સવને રેજીપમાન કરે છે. બધા દ્રષ્ટિઓ તેમનું સ્વાગત કર્યું છે. અમારા ચેરમેન સાહેબ દિલીપભાઈ ગાંધી, વાઇસ ચેરમેન રવિશભાઈ ધાવી, સેક્રેટરી સાહેબ અનિલભાઈ પટેલ, જગદીશભાઈ ગાંધી, સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલ, પ્રમુખ સુરેન્દ્ર ભટ્ટ સરકાર તેમનું સ્વાગત કરી તેમને શુભેચ્છા આપે છે. દર વર્ષે આવા શુભ કાર્યો કરે, પ્રસંગો કરે, મહોત્સવ કરે તે શામળાજી વિકાસ થાય તેવી અમારી એમને પ્રાર્થના કરી છે. શામળાજી ઝડપથી વિકાસ થાય, સુંદર યાત્રાધામ બને. સરકારશ્રી દ્વારા યાત્રા વિકાસ બોર્ડ દ્વારા જે બી સહયોગ મળી રહ્યો છે અમને એમાં સરકારશ્રીનો આભાર. જય હિન્દ. ગિરિમાળા વચ્ચે સામાન્ય ભગવાનના મંદિરના પટાંગણમાં શામળાજી મહોત્સવમાં 6.5 કરોડ જનતાના હૃદય સમાચાર સ્વાગત કરીએ છીએ. અમારા પ્રભારી મંત્રી શ્રી, અમારા માન્ય મંત્રી શ્રી. અત્યારે આપણે સૌ માન્ય મુખ્યમંત્રી સાહેબનું સ્વાગત સત્કાર અભિવાદન કરી રહ્યા છીએ ત્યારે જોરદાર તાલીનો ગુંજારો ખૂબ ખુશ છે. એટલે અમારી જોરદાર તાલીઓથી આપણે અમારા રાજ્ય કક્ષાના આ જ વિસ્તારના માન્ય સન્માનીય ધારાસભ્ય શ્રી પીસી બ્રંડા સાહેબ સાફો પહેરાવીને સાહેબ આજે બહુ ખુશ છે કારણ કે અમને શામળાજીની એક જોરદાર તાળીઓથી આ સત્કારમાં એટલે શામળાજી મંદિર ભગવાન વિષ્ણુનું ગદાધર સ્વરૂપ અને આદિવાસી સમાજ જેને કાયા દેવ તરીકે પૂજે છે તેવું આ મંદિરનું આયોજન થાય છે. જે પૈકી શામળાજી ખાતે મહોત્સવની શરૂઆત 2016 થી થયેલ છે. દર વર્ષે અહીંના બેડામાં અને શામળાજી મહોત્સવની ઉજવણીમાં ઉત્સાહભેર જન સમુદાય ભાગ લે છે અને પોતાની આસ્થાને આનેરા પર્વ સ્વરૂપે ઉજવે છે. ગુજરાત સરકારના માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા ધનસુરા તાલુકાના નરોડા દહેગામ હરસોલ ધનસુરા રોડની નવીન વિશ્રામ ગૃહના ₹687 લાખના કામનું લોકાર્પણ તથા
યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ હસ્તકના સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા 68 લાખના ખર્ચે સાકરિયામાં ઇન્ડોર મલ્ટીપર્પઝ હોલ અને વિવિધ માળખાકીય સુવિધાઓ સાથે જિલ્લા રમત સંકુલનું ખાતમુહૂર્ત તથા ₹295 લાખના Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.